हाँ जी दोस्तों, क्लास 12वीं वालिਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਰਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੇਪਰ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਆਇਆ ਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਾफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ने ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ 80 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆਣਾ ਵਾ, 20 ਨੰਬਰ ਦੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹ 100 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਲਈ ਇਹ ਰਾਖਵਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, 5 ਅੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2 अंक ਦਾ है। भाग ऊड़ा। तो देखो दोस्तों सब तो पहला प्रश्न की है कि अपने देश कहानी के किसी एक पात्र का ਨਾਂ लिखो। ठीक है जी, तो इसका आंसर देख लें। तो आ देखो दोस्तों अपना देश कहानी के किसी एक पात्र का ਨਾਂ लिखो। तो दोस्तों निरंजन सिंह। अगला प्रश्न की है अपना कि अपना देश कहानी ये हो गया सॉरी दलीप कौर टिवाना की किहड़ी कहानी लाजमी पंजाबी 12वीं पाठ पुस्तक च शामिल है। तो इसका आंसर देख लें दोस्तों। हाँ जी, तो आह रहा दोस्तों तुहाडी पाठ पुस्तक में दलीप कौर टिवाना की किहड़ी कहानी दर्ज है। तो दोस्तों वो हैगी है सतिया सही। ठीक है जी, तो अपना अगला प्रश्न की है छपार का मेला किस दी याद विच लगता है। ठीक है जी, तो इसका आंसर भी देख लें। तो देखो दोस्तों छपार का मेला जिहड़ा है किस दी याद विच लगता है। तो दोस्तों गूगे दी याद विच। ठीक है जी, तो अगला प्रश्न है अपना इस्त्रियां दे किसे 2 लोक नाचां दे नां लिखो। ठीक है जी, तो देख लें इसका आंसर। तो दोस्तों इस्त्रियां दे लोक नाचां दे नां दसो। तो देखो गिद्धा, सम्मी ते किकली। ठीक है जी, आह तुहाडे हो गए इस्त्रियां दे 2 लोक नाच। अगे दोस्तों बगदे पानी नां दा जिहड़ी हैगी कविता दे कवि कौन हैं। ठीक है जी, तो इसका आंसर तुसीं देख सकते हो वगदे पानी कविता का कवि जिहड़े हैगे आ ओह कौन हैं, डॉक्टर दीवान सिंह काले पानी। ठीक है जी, अगला प्रश्न देख लें दोस्तों भाग आड़ा वा बहु चोणवे प्रश्न हैं। नीली कहानी विच गवाले दे चरित्र का गुण केड़ा है। ठीक है जी, इंसानियत वाला, हमदर्दी भरिया, निडरता वाला, व्यापारिक रुचि वाला। तो इसका आंसर तुसीं देख सकते हो दोस्तों राइट की है। तो ये है दोस्तों अपना व्यापारक रुचि वाला। ठीक है जी, बिल्कुल ही राइट आंसर होएगा व्यापारक रुचि वाला हैगा अपना। ठीक है जी, जिहड़ा हैगा गवाला। तो गवाले का पात्र किस तरह का है तो दोस्तों वो है व्यापारक रुचि वाला। अगे दोस्तों जीतो केड़ी कहानी की मुख्य पात्र है। ठीक है जी, तो इसका आंसर भी तुसीं देख सकते हो कि घर जा अपने कहानी का पात्र केड़ा है, जीतो। तो दोस्तों इसका जिहड़ा हैगा राइट आंसर की हो जाएगा घर जा अपने। ठीक है जी, जीतो हैगी जिहड़ी वो घर जा अपने कहानी की जिहड़ी हैगी मुख्य पात्र है। अगे दोस्तों ऋग्वेद के समय पंजाब नूं किस नाम नाल जानिया जांदा सी। तो दोस्तों इसका आंसर तुसीं देख सकते हो कि आ जाएगा। तो पंजाब नूं दोस्तों जिहड़ा हैगा वह ऋग्वेद के समय ठीक है जी सप्त सिंधु नाम दे नाल जिहड़ा जानिया जांदा सी। अगे अपना प्रश्न है मनुख दे विच जिहड़ा खेडण दा गुण किसने भरिया। तो दोस्तों मनुख दे विच जिहड़ा हैगा वा खेडण दा गुण देख सकते दोस्तों कुदरत ने भरिया है। ठीक है जी, तो इसका आंसर हो जाएगा ईडी ऑप्शन कुदरत ने, सॉरी ईडी नहीं आड़ा ऑप्शन कुदरत ने। ठीक है जी, यह वाला। तो अगे दोस्तों ताजमहल कविता पढ़ के कवि की हमदर्दी किस धिर वल जापदी है। ठीक है जी, तो इसका आंसर तुसीं देख सकते हो दोस्तों ताजमहल कविता पढ़ के जिहड़ा हैगा वा कवि की हमदर्दी किस धिर नाल जापदी है। तो दोस्तों अपना शोषित धीर नाल। अगे है दोस्तों अपना हेठ लिखिया कथनों विचों किहड़ा कथन जिहड़ा हैगा सही है तो किहड़ा गलत है। तो पहला प्रश्न की है कहानीकार प्रेम प्रकाश की पत्नी का रिक्शे वाले नाल जिहड़ा हैगा झगड़ा इसलिए होया सी क्योंकि वह तय किते पैसे मंगदा सी। तो यह की है सही है या फिर गलत है। तो देखो दोस्तों इस तो पहले तो 2 चीज़ां होर दस दिंदे कि रिक्शे वाले ने ना कहानीकार या फिर लेखक की पत्नी तो सब्जी मंडी तो घर तक किन्ने पैसे लेने ते तय किए सीगे 2 रुपए। ठीक है, 2 रुपए उन्हें तय किए सीगे लैण लई। बट दोस्तों फिर की है कि रिक्शे वाला किन्ने रुपए मंग रहा सी। तो दोस्तों 3 रुपए मंग रहा सीगा। तो आपां यह कह सकते हैं कि बई वो तय किते पैसे नहीं मंग रहा सीगा, वो ज़्यादा मंग रहा सी। तय तो दोस्तों 2 रुपए दी हुई सी गल, बट दोस्तों 3 रुपए मंग रहा सीगा। तो इसलिए इसी कहांगे इसनूं आह जिहड़ा कथन है की है यह गलत है। ठीक है जी, तो अगे है दोस्तों नीली दी जिहड़ी हैगी वच्छी दी शक्ल नीरी पूरी नीली वर्गी सी। तो यदा देख लें दोस्तों। हाँ जी, तो देखो दिल को बिल्कुल सही है नीली दी वच्छी दी शक्ल दोस्तों पूरी नीरी पूरी जिहड़ी हैगी नीली वर्गी सी। अगला प्रश्न की है कि अंग्रेजी भाषा विच सभ्याचार लई कल्चर शब्द वरत्या जाता है। तो अंग्रेजी भाषा विच सभ्याचार लई दोस्तों जिहड़ा हैगा वह कल्चर शब्द की वरतों की जाती है। जिवें कि देख सकते हो दोस्तों अंग्रेजी विच सभ्याचार लई किहड़े शब्द की वरतों हुंदी है। तो दोस्तों कल्चर दी। अगला प्रश्न देख लें दोस्तों की है बाग की कढ़ाई की लोक कला विच विशेष स्थान नहीं है। ठीक है जी, तो बाग की कढ़ाई की लोक कला विच विशेष स्थान नहीं है। तो इसका आंसर भी देख लें दोस्तों बाग की कढ़ाई की लोक कला विच
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉੱਤਰ ਕੱਕਾ ਵਾ ਨਾ ਦੋਸਤੋ। ਕੱਕੇ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕੱਕੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਦੇਖੋ ਕੱਕਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਆਪਣਾ ਹਾਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਹਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਕੱਕਾ, ਕੱਕੇ ਦਾ ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਨਸਰ ਇਸ ਦਾ ਨੋ, ਫਾਲਸ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਕਵੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਠਿਕਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦੋਸਤੋ ਠਿਕਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਕਿ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਆਪੇ ਮੈਂ ਰੱਜੀ ਪੁੱਜੀ ਆਪੇ ਮੇਰੇ ਡੈਸ਼ ਜੀਣ, ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਿਆਣੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਬੱਚੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪੇ ਮੈਂ ਰੱਜੀ ਪੁੱਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜੀਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬੱਚੇ। ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਘੜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਡੈਸ਼ ਤੇ ਹਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਟੱਬਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਘੜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਿਹਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਧਿਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਧਿਆ ਵਾ, ਘਟਿਆ ਨੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਵੀ ਨੀਗਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਕੱਟਣ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਡੈਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਰਤਾਜ ਲੋਕ ਨਾਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੱਕਲੀ, ਗਿੱਧਾ, ਲੁੱਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਗਿੱਧੇ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਰਤਾਜ ਲੋਕ ਨਾਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਗਿੱਧਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਗਿੱਧਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਰਤਾਜ ਲੋਕ ਨਾਚ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਕਵਿਤਾ ਦੋਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਥ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਹ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤੋ 2 ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱਥ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ 2 ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱਥ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਹ ਵਾਲਾ 2 ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱਥ ਤੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਕਿਸੇ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉੱਤਰ ਲਿਖੋ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਨਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ। ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਦੋਸਤੋ ਨਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਨਕਲਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਅਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਨਕਲਾਂ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 2 ਹੀ ਕਲਾਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਬਲਾ। ਜਦੋਂ ਤਬਲੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੇਤੁਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚਮੋਟੇ ਵਾਲਾ ਉਸ 'ਤੇ ਚਮੋਟਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਝਾਕੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਸੀ ਰਸੀ ਸਿਖਰ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਆਰੰਭ ਦੋਸਤੋ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਲਟਕਾਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦੋਸਤੋ ਬੰਬ ਵਾਂਗ ਫਟਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਲੰਮੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਵਿੱਚ 10-15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 10-15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਨਹੀਂ, 10-15 ਪਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਤਰ 2 ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਪਾਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੀਵੀਆਂ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਝਾਕੀਆਂ ਵਿੱਚ 3 ਕੁ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਹੱਸ ਰਸੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਦੋਸਤੋ 2 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਰੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦੋਸਤੋ ਬਿਗਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੰਗੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਚਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਗਲਾ ਦੋਸਤੋ ਮਖੌਲੀਆ ਪਾਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੰਗਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮਹਲ ਉਸਾਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਸਤੋ ਬਿਗਲਾ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਢਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ। ਜੋ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਰਵਾਇਤੀ ਖਾਣਾ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਸਾਗ ਰੋਟੀ ਖੀਰ ਕੜਾਹ ਮਿੱਠੇ ਚੌਲ ਲੱਡੂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਸ਼ੱਕਰਪਾਰੇ ਲੱਸੀ ਸ਼ਿਕੰਜਵੀ ਸ਼ਰਬਤ ਠੰਡਿਆਈ ਅਤੇ ਸੱਤੂ ਦੀ ਆਦਿ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਥਾਂ ਪੀਜ਼ੇ ਬਰਗਰ ਹੌਟ ਡੌਗ ਚਾਕਲੇਟ ਟੌਫੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਮੇਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਸਾਂਝੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ
ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਣਿਆ ਖਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੰਕ ਫੂਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੱਬਾਬੰਦ ਖਾਣਿਆਂ ਵੱਲ ਰੁਚਿਤ ਹੋਣਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਸਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੱਕਰ, ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕਰ ਭਿੱਜੀ ਲੋਕ ਖੇਡ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਸੌਰੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਈਡੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੇਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਮੇਲੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਵਕੀਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਰੰਗ ਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਰੰਗਤਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦਾ ਹਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨਮੋਹਣਾ ਤੇ ਲੁਭਾਉਣਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਰਪੂਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉੱਭਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹਰ ਮੇਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਤੇ ਦਿਲ ਪਰਚਾਵੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਭਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਸ਼ੱਕਰ ਭਿੱਜੀ ਲੋਕ ਖੇਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਸ਼ੱਕਰ ਭਿੱਜੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਹ 4-4 5-5 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 2 ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਟੋਲੀ ਸਿਰ ਦਾਈ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੱਕ ਫੜ ਕੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਧ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਗੋਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਟੋਲੀ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਹਰ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਰੀ ਦੌੜਦਾ ਹੋਇਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਟਪੂਸੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਲੰਮੀ ਘੋੜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਣੀ ਟੋਲੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਉਸ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਲੱਕ ਫੜ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਹੇਠੀਆਂ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਢਿੱਡਾਂ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਲ ਜੁਲ ਦੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਉੱਪਰਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੋਸਤੋ ਪੈਰ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਪੈਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਛੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਟੋਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਾਰੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਪੈਰ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਹੇਠਲੀ ਟੋਲੀ ਥੱਕ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉੱਪਰਲੀ ਟੋਲੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਸ਼ੱਕਰ ਭਿੱਜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੇਠਲੀ ਟੋਲੀ ਹਾਂ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਪਰਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੱਕ ਫੜ ਕੇ ਘੋੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੇਠਲੇ ਪਹਿਲੇ ਰੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਹੇਠਲੇ ਪਹਿਲੀ ਰੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿੱਤਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਹਿਤ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਲੋਕ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਸਹਿਤ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਰਹਿਤਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦੋਸਤੋ ਨਿਭਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਤੋਂ ਸਧਾਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਤਰਖਾਣ ਅਤੇ ਲੋਹਾਰ ਦੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਲਈ ਹਲ, ਪੰਜਾਲੀ, ਗੱਡਾ, ਸੁਹਾਗਾ, ਤੰਗਲੀ, ਸਲੰਗ, ਜੂਲਾ, ਦਾਤੀ, ਕਹੀ, ਰੰਬਾ, ਕੁਹਾੜੀ ਤੇ ਹੱਟ ਆਦਿ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਮੰਜਾ, ਪੀੜੀ, ਮਧਾਣੀ, ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਕੜਵੰਜੀ, ਚਰਖਾ, ਅਟੈਰਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਟੈਰਨ, ਚੌਕੀ, ਸੰਦੂਕ, ਘੋਟਣਾ ਤੇ ਗਡੀਰਾ, ਭੰਗੂੜਾ, ਚੱਕਲਾ, ਵੇਲਣਾ ਆਦਿ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇਲ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿੱਤਾ, ਮੋਚੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਤੇ ਜੁਲਾਹਾ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿੱਤਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਰਹਿਤਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਲੋੜੀਂਦਾ ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹਨ। ਇਹੀ ਲੋਕ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਦੋਸਤੋ ਹੀਰੋ ਮੋਟਰਸ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਏਜੰਸੀ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸਮਰਥ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪੱਤਰ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 2 ਪਹੀਆ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹੀ ਲੈਟਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੀਰੋ ਮੋਟਰਸ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਏਜੰਸੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦੋਸਤੋ ਏਜੰਸੀ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਸਿਮਰਨ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਲੰਧਰ ਰੋਡ ਭੋਗਪੁਰ ਹਵਾਲਾ ਨੰਬਰ 2115 ਮਿਤੀ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਦਿਨ एग्ज़ाम ਦੋਗੇ ना वो वाली डेट पा दिओ इत्थे 24 जनवरी। ठीक है जी 24 जनवरी। जनरल मैनेजर साहब हीरो मोटर्स बसंत विहार नवी दिल्ली। विशा की है हीरो बाइक की एजेंसी लैण संबंधी। ठीक है जी श्रीमान जी बेनती है कि मैं ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਾਈਕ ਦੀ ਮੰਗ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀਰੋ ਬਾਈਕ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੱਥ ਆਪ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਿੱਤ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਕਸਬੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 50,000 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਸਬੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਥੇ ਏਜੰਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਸਾਈਕਲ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਨਾਲ 3 ਕਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਮੱਥਾ 50 ਫੁੱਟ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਾਈਕ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਪਦੇ ਬਾਈਕ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਈਕ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਆਪ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ। ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਅਗਲਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਭਾਰਤ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਬੀਮਾ ਏਜੰਟ ਬਣਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਯੋਗਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ 224 ਬਾਗ ਬਹਾਰੀਆ ਕਪੂਰਥਲਾ ਰੋਡ ਜਲੰਧਰ। ਹਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਦੋਸਤੋ 114। ਮਿਤੀ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ 24 ਜਨਵਰੀ 2023 ਪਾ ਲਿਓ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਫਸਰ ਭਾਰਤ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ। ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ LIC ਦਾ ਏਜੰਟ ਬਣਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ MBA ਪਾਸ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋਸੋਫਟ ਆਫਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਦਾ ਏਜੰਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ ਸਕਰੀਨ ਫੇਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਬੰਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਸਕਰੀਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੈਪ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ ਸੌਰੀ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮਾਰਕਰ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ MBA ਪਾਸ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਾਈਕਰੋਸੋਫਟ ਆਫਿਸ ਦਾ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਦਾ ਏਜੰਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਮਿਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਆਪ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਆਪਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪੈਰੇ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਰਚਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਸਿਰਲੇਖ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸਿੰਪਲੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਾਈਨਾਂ ਕੁਛ ਚੱਕਣੀਆਂ ਹਨ ਤੁਸੀਂ 3-4 ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਹੈਡਿੰਗ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਰੋਕੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਗਲਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਭਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖ ਲਓ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਇੱਕ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠਣ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਹਤ ਧਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਤਿੰਨੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਹੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਆਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸੇਮ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਧਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਤਿੰਨੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੀ ਲੱਭ ਲਿਆ ਵਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਹੀ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਸਿਰਲੇਖ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਤੜਕੇ ਉੱਠਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਿਰਲੇਖ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਸੰਖੇਪ ਰਚਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਛੇਤੀ ਸੌਣ ਅਤੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਧਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਸੈਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਗੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੜਕੇ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚਾਹ ਵੇਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 66/180 ਸ਼ਬਦ ਡਿਵਾਈਡ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ। ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ
ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ 6ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਸ਼ ਤਰਤੀਬ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਢਿੱਲਾ, ਆਹ ਡਿਉੜੀ, ਠਠਿਆਰ, ਟਿਕਾਣਾ ਆਹ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਡਿਉੜੀ ਨੂੰ ਰੱਖੋ, ਢਿੱਲੇ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਠਠਿਆਰ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਟਿਕਾਣੇ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਤੀਬ ਅਨੁਸਾਰ ਮਤਲਬ ਸੀਰੀਅਲ ਵਾਈਜ਼ ਲਾਉਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ 6 ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 6 ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਮੈਂ ਲੱਭੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਇਰ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਾਇਰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਏਗਾ। ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਟਿਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ, ਆਹ ਟਿਕਣਾ ਵਾ ਨਾ, ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਏਗਾ। ਠਠਿਆਰ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਡਿਊੜੀ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਦੋ ਹੋਰ ਬਚੇ, ਡੰਗਰ ਤੇ ਫਿਰ ਢਿੱਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਡੰਗਰ ਤੇ ਫਿਰ ਢਿੱਲਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਇਹ ਆਏਗਾ ਡੰਗਰ, ਫਿਰ ਆਏਗਾ ਦੋਸਤੋ ਢਿੱਲਾ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤਰਤੀਬ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਇਰ, ਟਿਕਣਾ, ਠਠਿਆਰ, ਡਿਉੜੀ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਡੰਗਰ ਤੇ ਢਿੱਲਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਅਗਲਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਪੁੱਛਲ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਚ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਆਹੀ ਆਪਣਾ ਪੁੱਛਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਦਾਰ, ਝਗੜਾਲੂ, ਗਲਵੱਕੜੀ ਤੇ ਪੁਜਨੀਕ ਤੇ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਲ ਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਵਾ। ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਹੈਗਾ ਨਾ ਲਾਸਟ 'ਚ, ਹਾਂਜੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸਤੋ ਗਲਵੱਕੜੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਦਾਰ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀਰੀਅਲ ਵਾਈਜ਼ 'ਚ, ਤੇ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਇਹ ਵਾਲਾ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਝਗੜਾਲੂ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਪੁੱਛਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਲਾਸਟ ਪੁਜਨੀਕ ਬਚਿਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੁਜਨੀਕ ਲਾਸਟ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤਰਤੀਬ ਅਨੁਸਾਰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ 3 ਵਾਕਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਕ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਦੋਸਤੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਹੋਵਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਮੇ ਵਾਚਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਵਾ ਵਿਸਮੇ ਵਾਚਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਹੋਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸਮੇ ਵਾਚਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਾਈਨ ਵੀ ਪਾ ਦੇਣਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਅਗਲਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਗੀਤ ਸੁਣਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦਾ ਆਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿ ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਗੀਤ ਸੁਣਵਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਗੀਤ ਸੁਣਾਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਸਮਝਦਾਰ ਬੱਚੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਦਾਰ ਬੱਚੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਹਾਂਜੀ ਮਿਹਨਤ ਸਫਲ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਵਾਚਕ ਦੇ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਿਹਨਤ ਸਫਲ ਹੋਈ ਨਾ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋ। ਮਿਹਨਤ ਸਫਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਮਿਹਨਤ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਾਵਾਚਕ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਮਣੀ ਵਾਚਕ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਰਮਣੀ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਰਤਰੀ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਰਮਣੀ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੋਟੀ ਮੈਥੋਂ ਖਾਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ 8ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਅਕੌਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ 3 ਨੂੰ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਭੱਜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ ਭੱਜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਮਤਲਬ ਇਸ ਅਖਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੱਸਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਔਕੜਾਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ 2 ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਭੱਜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦਰ ਬੰਦ 100 ਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਰ ਬੰਦ 100 ਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰ ਸੈੱਟ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲਈਏ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦਰ ਬੰਦ 100 ਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਖਾਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਸ਼ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਗਈ ਧੀ, ਤੇ ਧੀ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ
ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਰਚ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਘਬਰਾ ਗਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਬੇਟੀ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਦਰ ਬੰਦ ਤਾਂ 100 ਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ। ਤੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚ ਤੋਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਵਸੀਲਾ ਨਿਕਲ ਹੀ ਆਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਨਿਕਲ ਹੀ ਆਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਕੋਲਿਆਂ ਤੇ ਮੋਹਰਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲੁੱਟ, ਕੋਲਿਆਂ ਤੇ ਮੋਹਰਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੋਸਤੋ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਨਿਗੁਣਿਆਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਢਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਮਰਥ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦੋਸਤੋ ਕੁਨਵਾਪਰਵਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੋਸਤੋ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਿਕੰਮੇ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇਣਾ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਕੋਲਿਆਂ ਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਕੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਰਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਦਈਏ ਵੰਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਦਈਏ ਵੰਡ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲੈਣਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਏ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੈਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖੀਏ ਅੱਧਾ ਦਈਏ ਵੰਡਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੱਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਨ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਅਗਲਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕੇ ਬੱਦਲ ਗੱਜੇ ਨਾ ਉਹ ਵੱਡੇ ਨਾ ਉਹ ਵੱਸੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕੇ ਬੱਦਲ ਗੱਜੇ ਨਾ ਉਹ ਵੱਡੇ ਨਾ ਉਹ ਵੱਸੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਖਾਣ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਭਾਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਣੇ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕੇ ਬੱਦਲ ਗੱਜੇ ਨਾ ਉਹ ਵੱਡੇ ਨਾ ਉਹ ਵੱਸੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਐਵਨ ਹੈ ਬੁੱਤਾ ਅਤੇ ਡੋਲੀ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਜੋ ਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਬੁੱਤਾਂ ਤੇ ਡੋਲੀ ਜਾਂ ਪਾਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਬੁੱਤਾਂ ਤੇ ਡੋਲੀ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੀ ਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਜੀਵਨ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਤਾਜ ਮਹਿਲ। ਤਾਂ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਸਧਾਰਨ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲੱਖਾਂ ਰੋਂਦੇ ਕਰਲਾਉਂਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਵਗਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਹੁਸਨ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਾ ਹੁਸਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਵਿਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ 1947 ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਫਸਾਦਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਕੀ ਹੈ ਲੋਕ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਰੁਲ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵਾ ਉਹ ਇਸਤਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਲਾਸਟ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼, ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਘਰ ਜਾ ਆਪਣੇ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਕਹਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਹਾਣੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਿਵਕੇਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੇਖਕ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਆਪਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਭਾਵਕ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋ ਭਰਾ 16 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ 1 ਅਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿਤਾ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ
ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਜਨਮ ਹੀ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਗਾਓ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਹਿਜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਢੰਗ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸ਼ਬਦ ਮੇਜ਼, ਬਾਗੀ, ਬੂਹਾ ਆਦਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ। ਨਿਰੰਜਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਸੂਝਵਾਨ ਅਤੇ ਅਗਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਧੂ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਟੀਚਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਦੋਸਤੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਆਪ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਸਤੋ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮਾਇਣ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਰਹਿ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਈਲਡ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤਾਂ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਵਾਈ। ਰਾਮਾਇਣ ਅਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਸਟਾਂ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁੱਜ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਮਾਇਣ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਸੀਰੀਅਲ, ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਕਰੀਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਵੇਟ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰਾਮਾਇਣ ਦਾ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਨਰ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ। ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਸਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮਿਥਿਹਾਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੂਹ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਸ ਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਤਾਜ ਮਹਿਲ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕੀਤਾ। ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੋਸਤੋ ਇੰਡੀਆ ਆ ਪੁੱਜੇ। ਉਸਨੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਵੈਨ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਗਲੇ ਤੋਂ ਦੋਸਤੋ ਦਿੱਲੀ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ MP ਕੋਲ ਠਹਿਰਨਾ ਸੀ। ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਦਰਾਸ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਪੁੱਜਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਮਹਿਨ ਨਿਵਾਜੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਦੋਸਤੋ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਨ, ਪਰ ਮੁੰਡੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਝਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠੇ ਖਾਲੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਕੰਧਾਂ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਚਾਹ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੌਫੀ ਕੁਝ ਵੀ ਪੀਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਏ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਖਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਉਹਨਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵਿਸਕੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਿਸਕੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਆਂਡਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਂਡਵਿਚ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੇਬ ਖਾ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਗੇ। ਟੀਨੇਜਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਟੀਨੇਜਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਸਕੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪੀਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੀ ਮੁਆਫਿਕ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਾਹ ਉਹ ਦੋਸਤੋ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਡੀਆ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਕਤਾਏ ਜਿਹੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਲਟਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ ਅਤੇ 2-3 ਸੈਂਡਵਿਚ ਵੀ ਖਾ ਲਏ। ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਪ ਸਨ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਸਤੋ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਥੱਲੇ ਵਿਸਕੀ ਪੀਂਦੇ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੱਚੀ ਲੱਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਵਲ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਜੂਬੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਛੂਹਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਚੁੱਪ ਸਨ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਦੋਸਤੋ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ
ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਇਹ ਜੰਮੇ ਹਨ। ਬਚਪਨ ਜਿੱਥੇ ਬੀਤਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਬੀਤਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੋਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਭਾਰਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋਰ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਉੱਪਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨਸਲਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਫਲਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟੱਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਕਦੇ ਆਰਿਆ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਮੁਗਲ ਆਏ, ਸਭ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, 11 ਵਜੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਪਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਡਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠਿਆਂ ਟੋਇਲਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ। ਬਾਹਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੀ ਸੋਹਣੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬੱਦਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਧੁੱਪ, ਬਸੰਤ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਥੇ ਵਰਗੇ ਦੋਸਤੋ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਰਿੰਦਰ ਅਤੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੈਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸਨ। 20-25 ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਤੁਰ ਪਏ। ਜਹਾਜ਼ ਉੱਡਣ ਸਮੇਂ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਛਲਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਚਮਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਲੇ ਬਸੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜਾ ਆਪਣੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਜਾ ਆਪਣੇ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਆਹ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਘਰ ਜਾ ਆਪਣੇ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਘਰ ਜਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਨਾ, ਆਹ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅੰਗ ਸਾਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੀਤੋ ਦੇ ਵੀਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਵਿਆਹ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੰਨਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਖਿਰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚਾਅ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵੀਰ ਤੋਂ 8-10 ਸਾਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀਤੋ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੀ ਧਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇਸ ਸਮੇਂ 17ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਿਆਹ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੀਤੋ ਦੀ ਵੀਰ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 1 ਦਿਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਗੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਣ ਦੇ ਮੇਜ਼ ਕੁਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ ਫਰੂਟ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤੋ ਕਰਾਕਰੀ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਬਰਾਤ ਲਈ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਦੋਸਤੋ ਨਾਨਕੀ ਛੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਭੂਆ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸਰਦਾ ਬਣਦਾ ਦੋਸਤੋ ਕੰਨਿਆਦਾਨ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅੰਗ ਸਾਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜੀਤੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਤ੍ਰਿਬੁਣ ਅਤੇ ਝੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਗਾ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋਸਤੋ ਸੋਚਦੀ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੋਸਤੋ ਜੀਤੋ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਉਠਾ ਕੇ ਫੇਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਲਾਲ ਪਰਾਂਦਾ ਉਸ ਦੀ ਗੁੱਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਗੁੰਦ ਕੇ ਅਤੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਏ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਰੋਣਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਸਾਕ ਅਤੇ ਸਖੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਉਸ ਦੀ ਜਨਮ ਭੌਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੋਂਦੀ ਕਰਲਾਉਂਦੀ ਜੀਤੋ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਕੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਲਈ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅਧੀਨਗੀ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨਿਵਣ ਸੂ ਅੱਖਰ ਖਵਣ ਗੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਇੰਨੇ ਵੈਰਾਗ ਨਾਲ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵਸਣਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ
ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਦਾਸੀ ਛਾ ਗਈ ਜਦੋਂ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਲਮੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁੜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਬੜੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਰਦਮਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਬੈਠੀ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤਾਂਗੇਗੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਨੇਰੇ ਤੋਂ ਕਾਂ ਉਡਾਵੇਗੀ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਬਹੁੜਨਗੇ। ਗਵੱਈਏ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਲੈ ਆਂਦੇ। ਉਸ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਜੀਤੋ ਦੇ ਵੀਰ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਝਿੜਕਵੇਂ ਲਹਿਜੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਬੋਲ ਕੇ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਰਸਮ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀਤੋ ਦੇ ਵੀਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਉਠਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੀਤੋ ਨੂੰ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੁਜਾ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਚੁੱਪ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਬਰਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਮਗਰੋਂ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੱਟ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋਸਤੋ ਜੀਤੋ ਦੇ ਵੀਰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸਮੇਂ ਦੋਸਤੋ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਜੀਤੋ ਦੇ ਦੋਸਤੋ ਹੰਝੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੀਤੋ ਦੀ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਵਿਆਹੁੰਦੜ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅੰਗ ਸਾਕਾਂ ਦੇ ਸਲਾਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜੀਤੋ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਉਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ। ਜੀਤੋ ਦੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਜੀਜੇ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜੀਤੋ ਦੀ 5ਵੀਂ ਦੀ ਜਮਾਤਣ ਇੱਕ ਗੂੜੀ ਸਹੇਲੀ ਗਵਾਂਢੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਜੀਤੋ ਦੀ ਵੀਰ ਨੂੰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੀਤੋ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸਹੁਰੇ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜੀਤੋ ਦੇ ਵੀਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਦਿੱਤਾ। ਜੀਤੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਤਾਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਧੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਜੀਤੋ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜੰਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵਿਦਾ ਹੋਣ ਲਈ ਬੱਸ ਬੈਠੇ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੀਤੋ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜੀਤੋ ਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਵੀ ਆ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀਤੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੋਸਤੋ ਰੋਣੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਟ ਰਹੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਜੀਤੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦੋਸਤੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਮੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਵਾ ਰਹੀ। ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀਰ ਵੀ ਅਜੇ ਸਲਾਮੀ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਉਸਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸਤੋ ਜਦੋਂ ਜੀਤੋ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸਲਾਮੀ ਪਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੇ ਪਿਓ, ਤਾਇਆ ਅਤੇ ਚਾਚਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਵੀ ਜੀਤੋ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਣ ਲਈ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਸਤਾ ਵੀ 30 ਮੀਲ ਲੰਬਾ ਸੀ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਸੀ। 5:30 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਜੀਤੋ ਦੇ ਵੀਰ ਨੇ ਰੋਂਦੀ ਕੁਰਲਾਉਂਦੀ ਜੀਤੋ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿੱਕੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਬਟੂਆ ਫੋਲਣ ਲੱਗਾ। ਜੀਤੋ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਰੋਣ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨ ਭਾਰੂ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਰੂ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਨੇੜੋਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬਣਾ ਸਕਣਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦਾਸੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 8-10 ਵਰ੍ਹੇ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦਾਸੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਵੱਈਏ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਿਜਲੀ ਸਥਿਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਕਹੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਯਾਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨੀਲੋ ਖੇੜੀ ਵਿੱਚ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੋਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੀਤੋ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੇ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾ ਸਕਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਬਟੂਏ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਿਣੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੱਢ ਕੇ ਜੀਤੋ ਦੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਚੁੱਪ ਕੀਤੀ ਜੀਤੋ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫਿਸ ਪਈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਹਥੇਲੀ ਉਹਲੇ ਰੁਪਏ ਕਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ। ਵੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਗੱਚ ਪਰ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਾਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜੀਤੇ ਕੋਲ ਉਠਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪ ਉਸ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ
ਪਿਓ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਜੀਤੋ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਜੀਤੋ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਾਣੀ ਸੀਗੀ ਘਰ ਜਾ ਆਪਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਘਰ ਜਾ ਆਪਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ। ਘਰ ਜਾ ਆਪਣੇ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੇਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੋਸਤੋ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਜਾਂ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਸਟਾ ਆਈਡੀ ਦਾ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ।